Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawan yang berbahagia, Bapak Ibu dimanapun berada ya. Malam hari ini alhamdulillah di malam Kamis kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan sharing kita di program Challenge Manut Quran. Izin sebelum kita masuk pada sharing, kita akan mulai untuk zikir dan doa terlebih dahulu. Saya akan buka slide-nya. Ini saya pindahkan dulu. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, kita akan mulai ya. Seperti biasa nanti akan dimulai dengan istighfar dulu, kemudian bacaan tahlil, kemudian Quran surah Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, Al-Baqarah 255 sampai dengan 257, dilanjutkan dengan Al-Baqarah 284 sampai dengan 286, kemudian di Quran surah Al-Imran ayat 26-27, dilanjutkan Quran surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, Anas 1 kali, lalu kemudian zikir yang lainnya, sholawat dan juga doa. Baik, mari kita mulai dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني يا حنان يا منان يا رزاق يا فتى يا غني يا مغني لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجل والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الأجل والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu kawan-kawan ya. Alhamdulillah sudah bergabung
10 orang ya pada malam hari ini. Untuk malam hari ini ada Ibu Andi Nisa dari Makassar, kemudian ada Ibu Eva Mariati dari Palembang, ada Bapak Heri Mulyadi dari Kalimantan, ada Ibu Mustamah, saya lupa di depan ini. Kemudian ada Bapak Mustaqim, ini dari Karawang. Kemudian ada Sehati-Hati, ini saya belum ini, tidak tahu namanya ya. Kemudian ada Bu Sri Hartati, Bojonegoro, ada juga Bu Zuli Purwati ya. Baik, sebelum kita masuk sharing, kita rehat sebentar 2 menit ya, barangkali untuk minum atau ngambil snack ya. Jadi setelah itu kita akan lanjutkan untuk sharingnya kembali. Baik, alhamdulillah ya, kita akan lanjut kembali malam hari ini. Sebelum sharing ya, saya ingin membacakan satu petuah dari kitab Al-Hikam ya, yaitu tentang tanda diterimanya amal ibadah. Ada petuah menarik dari kitab Al-Hikam. Misalnya disebutkan bahwasanya man wajada samrata amalihi ajilan wa huwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Yang artinya seseorang dapat merasakan buah amal ya, jadi merasakan buah amal baiknya, maksudnya begitu. Saat di dunia, maka itu menjadi bukti bahwa amalnya diterima hingga hari kiamat. Ya, seorang lagi, seseorang yang dapat merasakan buah dari amal baiknya itu, maka itu akan menjadi bukti bahwa amalnya diterima oleh Allah
hingga hari kiamat. Jadi di saat seseorang dapat merasakan kenikmatan saat beramal, jadi ketika kita beribadah, itu kok rasa di hatinya itu nikmat banget, enak, nyaman gitu ya. Saat kita melakukan tahajud, qiyamul lail, saat kita sedang sholat taubat, saat kita sedang sholat hajat, saat kita sedang sholat witir, saat kita sedang membaca Quran, saat kita sedang zikir, saat kita sedang bersedekah, saat kita sedang silaturahmi, dan itu rasanya nikmat gitu ya. Dirasakan dalam hati itu puas gitu, merasakan kenikmatan dalam kita beribadah. Maka itu sebagai tanda bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau di buku ini di kitab ini disampaikan, maka itu berarti bahwa amal itu kemungkinan besar diterima oleh Allah. Abu Turab berpendapat, bila seorang hamba tulus dalam amalnya, ia akan memperoleh manisnya amal itu sebelum mengerjakannya. Bila ia ikhlas dalam amalnya, ia akan memperoleh manisnya amal itu ketika mengerjakannya. Ya. Jadi ketika seseorang sudah niatnya karena Allah, sudah betul-betul ini ibadah karena Allah, ini beramal karena Allah, bukan karena yang lain, maka sebenarnya ketika seseorang sudah melakukan amal ibadah itu, maka mulai merasakan kenikmatan. Coba kita ingat, apakah kemudian tatkala kita takbiratul ihram, kita mengangkat tangan Allahu Akbar, kemudian ada rasa nikmat dalam kita ibadah, ada nikmat dalam takbiratul ihram kita, ada nikmat dalam tumakninah kita, ada nikmat dalam rukuk kita, ada nikmat dalam sujud kita. Maka ketika kenikmatan itu sudah muncul, maka itu adalah salah satu tanda diterimanya amal. Maka jadi evaluasi buat kita semuanya. Ketika kita mengerjakan sesuatu, amal ibadah, dan mungkin saat ini masih dalam keadaan keterpaksaan, maka mulailah kemudian kita cari apa-apa atau hal-hal apapun yang ngebuat diri kita menjadi ikhlas. Yang ngebuat diri kita menjadi nikmat ketika merasakan amal ibadah itu. Jadi saya harapkan kemarin teman-teman ketika menjalankan 7 hari challenge, sholat sholat hajat yang tidak boleh putus, itu diharapkan muncul kenikmatan. Dan ada sebagian orang memang merasakan itu nikmat. Ketika kita ngejalanin ya mulai, dan itu rasanya nikmat. Ketika teman-teman ngebaca Quran itu rasanya nikmat. Maka disitulah letaknya Allah Subhanahu wa taala bakal menerima amal ibadah kita. Dan tentu sebaliknya, ketika rasanya kok hamba, sholat hamba, zikir hamba, ngebaca Quran hamba, ada apa? Wah iya, jangan-jangan ada niat yang masih salah dalam hati kita. Nah, saya lanjutkan, amal ibadah yang mempunyai berbagai sifat, ya, seperti disebutkan di atas, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang bisa memperoleh manisnya dalam ibadah tadi atau dalam mengerjakan tadi,
Dan jika Allah sudah menerima amal seorang hamba di dunia, itu merupakan tanda bahwa kelak di akhirat dia akan memberinya pahala seperti yang akan dijelaskan. Ya, sehingga Allah akan memberikan pahala itu sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika di dunia saja Allah sudah menerima nih amal, maka sebagai tanda bahwasanya nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir. Namun demikian, seorang hamba tidak kemudian harus terlena dan merasa bahagia dulu, merasa senang bahwa oh iya, amalnya sudah diterima, sudah merasakan kenyamanan, ya. Sehingga ia juga tidak boleh terlalu berharap supaya amal itu terus berlangsung karena merasa nikmat dan beruntung di dalam mengerjakannya. Sebab dengan sikap dan anggapan semacam itu, keikhlasannya dan ketulusan niatnya akan rusak. Yang awalnya niatnya karena Allah biar ridho, yang niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti akan jauh lebih pada transaksional dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun diperbolehkan, ya. Jadi transaksional dengan Allah itu memang diperbolehkan. Ketika saya berinfak, saya ingin punya harapan ingin seperti ini. Ketika saya mengerjakan amal ini, agar Allah berikan saya ini, agar Allah kabulkan hajat-hajat saya, itu transaksional dan itu diperbolehkan. Namun ketika nanti betul-betul seseorang sudah mengerjakan sebuah amaliyah tanpa ada harapan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu, ya adalah ridhonya Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan kita di dunia, sampai nanti di akhirat, Allah juga berikan balasannya, dan Allah masukkan kita dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sehingga konsep challenge manut Quran itu didesain agar teman-teman selama 40 hari itu benar-benar terlatih, benar-benar bisa merasakan nikmatnya kita dalam beribadah. Barangkali di 1-3 hari pertama kita belum merasakan apapun. Atau barangkali di 1 hari pertama sampai dengan 1 pekan atau 7 hari kita belum merasakan nikmatnya ibadah. Tapi harapannya di antara 1 sampai dengan 30 hari itu Allah yang kemudian hadirkan kenikmatan-kenikmatan ketika kita dalam ibadah. Allah terima amal ibadah kita. Allah terima doa-doa kita dan kemudian Allah nanti kabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Selamat bergabung teman-teman semuanya, Bapak Ibu, kawan-kawan ya. Bu Mustamah dari Palembang juga ternyata ya, dari Oki ya, dari Ogan Komulir Iler ya. Mohon maaf saya Oki itu kepanjangan ya nggak salah ini ya. Okan Komering Ilir. Oh iya, iya nih daerah-daerah sana nih Palembang nih, insyaallah ya. Ada Bu Andi, ada Pak Aspen baru juga masuk nih. Pak Aspen Palembang juga nih kayaknya nih. Atau Riau ya. Udah ada Bu Eva, Pak Heri, Bu Mustaqim ya, dan teman-teman yang lainnya ya. Oke, kita lanjut pada sharing dan juga diskusi kawan-kawan sekalian ya. Alhamdulillah, malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, kita sapa dulu. Ada Bu Zuli Purwati ini. Assalamualaikum Bu Zuli, boleh dibuka nih mic-nya. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz dan teman-teman. Iya, apa kabarnya Bu Zuli dan keluarga? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, ini gimana Bu, aktivitas satu pekan terakhir atau apa yang dirasakan atau barangkali ada kendala boleh disampaikan. Yuk silakan monggo. Alhamdulillah setelah melaksanakan 7 hari kemarin pas
waktu malam ke-7 itu sempat sakit. Entah, pokoknya ya perjuangan lah. Tapi alhamdulillah sudah selesai 7 hari, tapi tetap saya lanjutkan Pak Ustadz. Siap, Jih. Masya Allah, Jih. Ada kendala-kendala yang lain, Insya Allah? Insya Allah tidak ada. Oke, baik ya. Minta terus sama Allah agar senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dalam menjaga keluarga, ngedidik anak-anaknya, sebagai peran ibu dan juga istri ya. Semoga Allah juga senantiasa berikan keistiqomahan. Terima kasih Ibu. Amin. Ya. Kita Terima lanjut kasih. pada Ibu Mustamah. Assalamualaikum Ibu Mustamah, boleh dibuka mic-nya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Bu Mustamah dan keluarga? Alhamdulillah semua sehat. Suami anak semua sehat, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, tetap Berkat semangat. doa. Ya, berkat Ngomong, doa Pak Ustadz dan kawan-kawan. Ibu Mustamah ini usia berapa ini Ibu? Usia sudah menginjak 58. Masya Allah, luar biasa ya. Usia sudah di angka 58, ternyata masih semangat dan Allah masih berikan kesempatan untuk terus beribadah, terus kuat. Amin. Masya Allah. Ya, gimana nih kabarnya aktivitas ibadahnya Ibu Mustamah? Boleh diceritakan ke kami, Ibu? Ya, kita aktivitasnya seperti biasa, Pak Ustadz. Kalau pagi sampai siang kita ada di sekolahan di MAN di dekat rumah. Itu ada di bagian koperasinya, mengelola koperasinya dulu pernah ngajar karena sudah usia, jadi mengelola koperasi sekolahnya gitu Ya, sampai siang. Ya, alhamdulillah diberikan sehat, diberikan kepercayaan, dan masih bisa beraktivitas. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kendala-kendala selama ini Bu Mustamah dalam ibadahnya? Ya, kendala tuh ada. Kadang kesiangan bangun sudah jam 4 atau jam 4 lewat, itu sangat mepet sekali untuk tahajudnya. Nggak sempat wirid-wirid lagi. Nggak Di sempat baca Quran. Ya. jadwal jam berapa Bu di Palembang? Palembang ya, kalau ini, kalau tempat saya itu jam 4.30 itu sudah subuh. Sudah subuh ya? Ya, Oke, baik. Tetap semangat ya Bu. ya, Sama ya. kita minta sama Allah terus agar disehatkan badannya, untuk terus Amin. untuk terus bisa ngejaga keluarga, untuk terus bisa Amin. ngejaga anak, mendidik, dan juga diberikan keistiqomahan terus dalam aktivitas Ya, amin. sehat dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, Amin. ya. Terima kasih Bu Mustamah ya. Kita lanjut lagi, coba. Ada Bu Sri Hartati Bojonegoro. Boleh dibuka mic-nya Bu Sri Hartati? Assalamualaikum Bu Sri Hartati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, dan juga Bapak Ibu yang lain. Nah, gimana kabarnya Bu Sri Hartati dan keluarga nih? Alhamdulillah, Ustadz, semuanya sehat-sehat. Berkat Alhamdulillah. doa panjenengan. Amin, amin. Ya, ya oke, baik. Boleh cerita-cerita nih Bu. Ini aktivitas ibadah satu pekan terakhir bagaimana ini? Barangkali ada Alhamdulillah, kendala yang disampaikan. Alhamdulillah, Ustadz, yang saya rasakan tidak ada kendala karena rutin. Alhamdulillah bisa melaksanakan apa yang Ustadz sarankan, yaitu hajat, tahajud, witir, duha, dan sholat-sholat 5 waktu. Alhamdulillah kami sudah mulai tepat waktu. Jadi begitu adzan kita berusaha untuk segera melaksanakan sholat. Jadi alhamdulillahnya itu.
tidak ada kendala, alhamdulillah. Karena sudah pensiun, jadi tidak ada kendala, alhamdulillah. Masya Allah. Berarti aktivitasnya apa nih berarti kalau udah pensiun ini? Karena sudah pensiun ini ngomong cucu, Ustaz. Ngomong Terus, cucu dan juga nyoba itu apa dagang online itu Ustaz, SR12, coba-coba, ya alhamdulillah paling tidak bisa sedikit sedikit membantu, bisa bisa belanja, alhamdulillah. ya siap. Masya Allah. Ya senantiasa minta sama Allah agar diberikan kesehatan di Insya Allah. usia-usia kita yang seperti ini agar senantiasa terus bisa menjaga keluarga, mendidik anak, mendidik cucu, Masya Allah. Semoga anak-anaknya senantiasa menjadi generasi-generasi yang terbaik ya. Amin, amin. Allah terus diberikan keistiqomahan dalam ibadah dalam Hmm. aktivitas. Amin. Terima kasih Bu Sri Hartati. Oke, kita lanjut lagi ada Bu Andi Khairin Nisa di Makassar ya. Assalamualaikum Bu Andi Khairun Nisa. Boleh dibuka mic-nya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebelumnya nih panggilannya Bu Andi, Bu Nisa atau Bu Khairun nih? Siapa biasa panggilannya Bu? Nisa, Ustaz. Bu Nisa. Nisa, Oke, Ustaz. Nisa ya. Bu Nisa dari Makassar. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Nisa dan keluarga? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Boleh di-sharing-sharingkan Bu, bagaimana aktivitas ibadahnya satu pekan terakhir? Barangkali ada kendala-kendala Bu, sharingkan. Alhamdulillah semuanya bisa lancar, Ustaz. Alhamdulillah tidak ada kalau kendala kayaknya. Alhamdulillah semua bisa lancar, Ustaz. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan sama Allah beribadah, terus beraktivitas ya. Kalau aktivitasnya Bu Nisa apa nih sehari-hari? Ibu rumah tangga, Ustaz. Oh, ibu rumah tangga, Mas. Ya. Semangat Ibu ya, ibu rumah tangga insyaallah juga jadi wasilah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan Amin. profesi sebagai ibu rumah tangga mendidik anak-anak dan juga menjadikan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya. Amin. Kita minta sama Allah untuk diberikan kesehatan, dimudahkan dalam aktivitasnya, dimudahkan dalam ibadahnya, dan juga tentu ya doa untuk semuanya agar senantiasa dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Nisa ya dari Makassar. Kita akan sapa juga yang lain. Yang Bapak dulu nih ya. Dan Bapak Mustaqim. Assalamualaikum Pak Mustaqim, apakah ready? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bapak Mustaqim. Gimana kabarnya Pak Mustaqim dan keluarga? Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Boleh di-sharingkan ini Pak Mustaqim, gimana aktivitas ibadahnya selama sepekan terakhir ini? Alhamdulillah sih masih tetap istiqomah ini, Ustaz. Oke. Masih di sholat malamnya, Alhamdulillah masih istiqomah. Alhamdulillah. Kalau aktivitasnya Pak Mustaqim apa ini sehari-hari? Saya karyawan pabrik, Ustadz, di Cikampek, Karawang. Itu siang hari aja ya? Sampai malam gitu ya? Ya, kebetulan saya non-shift, jadi masuk pagi, pulang sore, seperti itu. Masuk pagi pulang sore. Berarti ada juga teman-teman pakai shift-shiftan ya? Ya. Dulu sih pernah di shift juga, shift malam, seperti itu. Tapi sekarang sudah di non-shift, jadi masuk pagi terus, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Alhamdulillah.
Allah sehingga di malam hari di sepertiga malam terakhirnya bisa dioptimalkan ya. Karena ada Insya beberapa Allah, Ustaz. kawan-kawan yang ada shift itu kalau shift malam itu kadang agak kendala untuk ibadahnya di malam harinya. Tapi alhamdulillah bersyukur ini Allah berikan kemudahan untuk bisa istiqomah insya Allah ya. Senantiasa Ya, minta kepada Allah untuk diberikan kesehatan, untuk senantiasa dijaga imannya, dijaga ibadahnya, sehingga bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mendidik keluarga. Terus minta sama Allah agar diberikan keistiqomahan. Ya. amin, 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 Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Mustaqim ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada Pak Aspen yang sudah ngebuka mic, sudah ngebuka video. Boleh dibuka mic-nya Pak Aspen dari Palembang juga nih. Insya Allah ya. Boleh dibuka. Assalamualaikum Pak Aspen. Oh, hilang. Ya, ada di Ya, samping pintu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Aspen dan keluarga? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat ya. Oke, bagaimana Pak? Boleh di-sharingkan aktivitas ibadahnya nih selama sepekan terakhir? Alhamdulillah, ya masih standar-standar aja, masih enggak. Kegiatan siangnya padat, jadi malamnya lelah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, mulai belajar Pak Aspen. Mulai belajar di Insya Allah agar minta sama Allah agar dibangunkan dan dalam keadaan sehat ketika kita bangun. Dalam keadaan semangat ketika kita bangun ya, sehingga bisa terus manfaatkan waktu di sepertiga malam terakhir, di mana saat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Allah mencari orang-orang yang minta hajat, Allah mencari orang-orang yang minta ampun, Allah mencari orang-orang yang ingin dikabulkan doa-doanya di sepertiga malam terakhir. Insya Allah ya. Aktivitasnya Pak Asman apa nih? Kerja atau wira swasta? Sopir, Pak. Pak Ustaz. Oh, oke, Masya Allah. Sopir pribadi atau barang ini? Barang, Pak Ustaz, mobil pickup. Oh, gitu. Baik-baik, Masya Allah. Jadi sampai keluar kota juga ini Pak Asman? Ya, sih dalam kota aja sih, tapi kadang ya lumayan agak jauh kan. Oh, iya, iya. Oke. Baik, Pak Asman, terima kasih. Senantiasa minta sama Allah, doa terus ya. Doa sama Allah agar dimudahkan dalam ibadahnya, disehatkan badannya, diberikan kemudahan dalam mendidik anak-anaknya, dalam Amin, amin. rumah tangganya, dilancarkan aktivitas dan juga rezekinya. Allah nanti datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga senantiasa minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam ibadah dan aktivitas. Amin. Baik, terima kasih Pak Aspen ya atas sharingnya malam hari ini. Oke, kita akan sapa lagi yang lain. Ada Bu Eva Mariati. Assalamualaikum, apakah ready Bu Eva? Oke. Kalau belum, ada Pak Heri Mulyadi. Assalamualaikum Pak Heri di Kalimantan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Sehat-sehat baik Ustaz. di keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Sehat, semangat, bahagia. Jaya Alhamdulillah. raya. Amin, amin, amin. Iya, oke. Boleh di-sharingkan Pak Heri, bagaimana aktivitas ibadahnya nih dalam satu pekan terakhir? Kalau aktivitas ibadah alhamdulillah Ustaz, kita sampai hari ini bisa
istiqamah, alhamdulillah masih. Terus mudah-mudahan diberikan kemudahan sampai Amin. akhir. Ya. Oke. Kalau aktivitas sehari-hari apa nih Pak Heri? Kalau keseharian kita kebetulan Pak Ustaz, penghulu nikah Pak Ustaz, tukang kawinin orang. Ya, Kalau sudah tukang berapa nikah nikahkan ini? iya, enggak kehitung lagi dah. Insya Allah. Iya, iya. Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat itu berarti jadi pahala jariah nih, jariahnya banyak nih berarti. Ya kan, nikahin Iya, orang pahalanya jariah tuh. Siap. Iya. Oh, belum diucapin kasih pesan dulu tuh. Pesannya dilakuin bang pasangan, masya Allah jadi pahala jariah nih ya. Oke, sehat-sehat Pak Heri ya. Kita minta sama nanti Allah beri kesehatan, Allah jaga iman ibadah kita, dan juga Allah berikan kemampuan untuk kita semuanya senantiasa dalam membina, menjaga keluarga, semoga keluarga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak lupa juga senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hamba hanya minta saja, hanya berusaha yang terbaik untuk istiqomah. Tapi yang memberikan keistiqomahan itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri Mulyadi ya. Biasa selalu. Oke, baik. Kita akan lanjut lagi. Ada yang belum disapa. Tadi ada Bu Susida Hartidi. Assalamualaikum Bu Susida. Bu Susida. Assalamualaikum. Apakah ready? Oke, kita sapa dulu ada Bu Saparia. Assalamualaikum Bu Saparia. Apakah ready? Boleh dibuka mic-nya Ibu kalau ready. Kemudian ada Ibu Sehati-hati ini. Namanya Sehati-hati ini. Apakah ready Ibu? Oke ya, ternyata tidak ready ya. Oke, tidak ada Pak, tidak apa-apa kawan-kawan semuanya, Masya Allah ya. Tetap sehat-sehat, bahagia. Saya senang nih kalau ketemu. Ini kalau kita ketemu via Zoom aja udah seneng, udah bahagia ya, bisa sharing, bisa ngobrol. Apalagi kalau kita bisa tatap muka secara langsung ini, Masya Allah ya. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua, untuk keluarga kita semuanya nih. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu kawan-kawan. Karena sudah selesai ya, sudah tidak ada yang disaringkan lagi. Sekali lagi kembali mengingatkan pada diri sendiri, ketika kita dalam menjalankan ibadah kok ada rasa yang enggak nyaman, kok kita belum bisa merasakan nikmatnya itu ibadah, coba nanti diteliti kembali ada apa. Karena seharusnya ketika kita melakukan ibadah, maka harus muncul rasa kenikmatan. Dan itu adalah sebagai tanda bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba nanti kita evaluasi ada apa gitu ya. Kita sama-sama saling mengingatkan di sini kawan-kawan sekalian ya. Kita saling mengingatkan dalam kebaikan, kita mengingatkan dalam keikhlasan, kita senantiasa mengingatkan dalam ketulusan untuk terus bisa bersama-sama, untuk terus bisa istiqomah, untuk terus bisa saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Baik, terakhir, mari kita tutup sharing Zoom kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Baik, saya jika ada kekurangan mohon untuk senantiasa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.